गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? मजा में छो ने? केमिकल बॉन्डिंग नवा विडियो लेक्चर में हूँ निकुंज मुछाड़ा तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। આગળનો વિડિયો લેક્ચર જે છે આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો વિડિયો લેક્ચર હતો। કારણ તો કે આગળના વિડિયો લેક્ચર્સમાં આપણે સહસંયોજક બંધ અને સવર્ગ સહસંયોજક બંધ રિલેટેડ બધી વાતો ત્યાં પૂરી કરી હતી, જ્યાં છેલ્લે આપણે એન્ડમાં અષ્ટકનો નિયમ અને અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ અથવા તો કેટલાક અપવાદો વિશેનું ડિસ્કશન પૂરી કરેલી હતી। આજનો વિડિયો લેક્ચર છે એટલો જ તમારા માટે અગત્યનો છે। કેમ તો કે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે નવા બંધ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે, અને નવો બંધ કયો છે? that is ionic bond or the electrocovalent bond अथवा तो विद्युत संयोजक बंध। आयनीय बंध अथवा तो विद्युत संयोजक बंध। तो तमारे अहींया आजना विडियो लेक्चर में शू अभ्यास करवानो छे? तो कि पहलो प्रश्न ए कि आयनीय बंध क्यारे संभवित छे। बीजी वस्तु, आयनीय बंध बनवानी संभावनाओं क्यारे वधु छे। त्रीजू, आयनीय बंध सेमा सौथी प्रबल हशे। चौथू, अने आयनीय बंध धरावता संयोजनोनी लाक्षणिकता शुं हशे। आ बधी ज चर्चाओ आपणे अहींया करवानी छे। छेल्ले ज्यारे आयनीय बंधवाळो आपणे सेशन पूरो करशुं कालना विडियो लेक्चरमां, त्यारे आपणे आयनीय बंध अने सहसंयोजक बंधनी कम्पेरिजन करशुं, जेथी करीने तमारो दरेक कॉन्सेप्ट ए क्लियर थाय। ओके, आगळ तमने मैं कीधुं छे ए प्रमाणे के आ चेप्टर तमारे कॉन्सेप्च्युअली चेप्टर छे। तमारे आ चेप्टर में कॉन्सेप्ट ज क्लियर करवाना छे दोस्त। जाजा थ्योरेटिकल जे छे, थ्योरेटिकल माटे तमने टेक्स्ट बुक आपेली छे, मटीरियल्स तमारी पासे छे, एमांथी रीड करो, एमांथी समझो, ने न खबर पड़े तो न्या मने पूछो। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ द आयनिक बंध। पहलो प्रश्न के आयनिक बंध कोनी वच्चे प्रवर्ते छे? तो याद राखवानुं के आयनीय बंध ए धनायन एटले एने कीधा केटायन, इंग्लिश में कहेवाय छे ने केटायन्स, अने ऋणायन एने कहेवाय एनायन वच्चे प्रवर्ते छे, वच्चे प्रवर्ते छे। आयनीय बंध धनायन अने ऋणायन वच्चे उत्पन्न थाय छे। धनायन अने ऋणायन दाखला तरीके Na+ अने Cl-, दाखला तरीके Na+ अने Cl- बनावे छे NaCl। तो NaCl में सोडियम अने क्लोरीन वच्चे कयो बंध होवो जोईए? तो Na+ छे केटायन, Cl- छे एनायन, बंने वच्चे कयो बंध होवो जोईए? आयनीय बंध होवो जोईए। क्लियर? तो आयनीय बंध जे छे ए आयनीय बंध बनवानी सरलता, आयनीय बंध बनवानी सरलता ए नीचेनी बाबतों पर आधार राखे छे। नीचेनी बाबतों पर आधार है। कई बाबतों पर आधार राखे छे? तो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज धरावता आयन जो बने तो आयनीय बंध बनवानो छे ने। तो कंडीशन शू जरूरी है? तो कि एक तमारी पासे केटायन होवो जोईए, एक एनायन होवो जोईए, बंने वच्चे आयनीय बंध बनशे। तो पहली वस्तु शू छे? केटायन केटली सरलताथी बने छे। एटले पहली बाबत, तटस्थ परमाणुमांथी धन आयन बनवानी सरलता पर। अने बीजी बाबत, तटस्थ परमाणुमांथी ऋण आयन बनवानी सरलता पर। आ बे बाबतों ऊपर ए आयनीय बंध बनवानी सरलता होय, केटली सरलताथी बंध बनशे ए आ बे बाबत पर होय। पहली बाबत केटली सरलताथी धन आयन बने छे, बीजी बाबत केटली सरलताथी ऋण आयन बने छे। तो तटस्थ परमाणुमांथी धन आयन बनवुं अने तटस्थ परमाणुमांथी ऋण आयन बनवुं ए अनुक्रमे तेनी आयनीकरण एन्थाल्पी अने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी पर आधार राखे छे। आपणे ख्याल छे कि कोई वायुरूप तटस्थ परमाणुमांथी इलेक्ट्रॉन गुमावी
અને ધન આયન બને આ માટે જરૂરી ઉર્જા એટલે એને કહેવાય છે તેની આયનીકરણ એન્થાલ્પી, જે હંમેશા પોઝિટિવ હોય. વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરી ધન આયન બનવા માટે જરૂરી ઉર્જા એટલે એને કહેવાય તેની ડેલ્ટા IH, ધેટ ઇઝ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, આયનીકરણ એન્થાલ્પી, જે હંમેશા કેવી છે? પોઝિટિવ, એટલે કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. જ્યારે ઋણ આયન બનવાની સંભાવના, વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી ઋણ આયન બને, આના માટે જરૂરી ઉર્જા એટલે એને કહેવાય છે એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, ડેલ્ટા EGH. અને આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય પોઝિટિવ અથવા નેગેટિવ હોઈ શકે છે. એટલે કે આ પ્રક્રિયા એ ઉષ્મા શોષક અથવા ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. ઉષ્મા શોષક પણ હોઈ શકે છે અને ઉષ્મા ક્ષેપક પણ હોઈ શકે છે. તો તટસ્થ પરમાણુમાંથી ધન આયન બનવા માટે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની જરૂરિયાત હોય, તટસ્થ પરમાણુમાંથી ઋણ આયન બનવા માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની જરૂરિયાત પડે છે. હવે આ એન્થાલ્પીના મૂલ્યને આધારે ધન આયન કે ઋણ આયન બને છે આપણને ખ્યાલ છે. તો કે જેમ ડેલ્ટા IH ઓછું, જેમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું, તેમ ધન આયન સરળતાથી બને છે. અને જેમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું, જેમ ડેલ્ટા EGH વધુ ઋણ, તેમ ઋણ આયન સરળતાથી બને છે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું પોઝિટિવ મૂલ્ય એ માત્ર ને માત્ર હેલોજન માટે જ છે એવું આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં તમને મેં શીખવાડેલું છે. બાકી બધા જ તત્વો જે છે એ બધા જ તત્વો માટે ઓલમોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું નેગેટિવ મૂલ્ય હોય છે. અને જેટલું ઋણ મૂલ્ય એટલી વધુ ઉર્જા મુક્ત થાય અને એટલી સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય. જેટલી સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય એટલો ઋણ આયન સરળતાથી બને છે. તો આ બાબત જે છે એ તમારા માટે મોસ્ટ આઈએમપી બની રહી છે સમજણ માટે કે આયનીય બંધ શેમાં જોવા મળે છે. આયનીય બંધ બનવાની સરળતા બે બાબત ઉપર હોય છે દોસ્ત. પહેલી બાબત, કેટલી સરળતાથી ધન આયન બને છે. ધન આયન બનવાની સરળતા એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ આયનીકરણ એન્થાલ્પી પર હોય. જેમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું એમ ધન આયન સરળતાથી બને, તેમ આયનીય બંધ ઝડપથી બનશે. જેમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય વધુ, તેમ ઋણ આયન સરળતાથી બનશે અને આયનીય બંધ સરળતાથી બને છે. ક્લિયર છે દરેક વસ્તુ? તો આ ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લો એટલે હું આગળ બીજી તમને આમાં વાત કરું. બરાબર? ચાલો. એટલે આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કે આયનીય બંધ બનવા માટે એક કેટાયન અને એક એનાયન હોય છે. તો આપણે આયનીય બંધ જે છે એ આયનીય બંધ માટે એવું આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ નીચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવતા તત્વ અને વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવતા તત્વ વચ્ચે આયનીય બંધ બને છે. તો પ્રશ્ન એ થાય કે નીચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી કોની હોય મિત્રો? તો કે ધાતુની. વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોની હોય છે? તો કે અધાતુની. તો એનો અર્થ એવો થયો કે ધાતુ એટલે કે સમૂહ 1 અને સમૂહ 2 અને અધાતુ
समूह 16 तथा समूह 17 तत्वों वच्चे आयनीय बंध बनी शके छे। आयनीय बंध बनी शके छे कोनी वच्चे? समूह 1 और समूह 2 ना तत्वों, समूह 16 और समूह 17 ना तत्वों वच्चे आयनीय बंध बने ज छे एवुं नथी कहेतो, बनी शके छे, पॉसिबिलिटी छे। कारण के आयनीय बंध बनवा माटे बीजा पण फैक्टर्स अगत्यना छे जेनी आपणे फर्धर चर्चा करीए छीए, आगळ वात करीए छीए। तो आज धन आयन अने ऋण आयन उत्पन्न थाय छे, धन आयन अने ऋण आयन एकबीजा साथे पारस्परिक कुलंबीय आकर्षण बळथी जोड़ाईने जे बंध बनावे छे तेने आयनीय बंध अथवा विद्युत संयोजक बंध इलेक्ट्रोकोवेलेंट बंध कहेवाय छे। धनायन और ऋणायन एकबीजा साथे कुलंबीय आकर्षण बळथी, बराबर, कुलंबीय आकर्षण ए फिजिक्सनो वर्ड है जो तमने ख्याल है कि हमेशा धन वीजभार ने ऋण वीजभार वच्चे उत्पन्न थतुं आकर्षण बळ ए कुलंबीय आकर्षण बळ है। અને આકર્ષણ બળથી જ્યારે એકબીજા સાથે જોડાય અને એમની વચ્ચે જે બંધ ઉત્પન્ન થાય છે તે બંધને આયનીય બંધ અથવા તો વિદ્યુત સંયોજક બંધ કહેવાય છે। આ ધનાયન અને ઋણાયન એ ત્રિપરિમાણીય जाळीदार रचना में गोठवाय छे जेने तेनी स्फटिक लेटाइस रचना कहेवाय छे। दाखला तरीके NaCl नी स्फटिक लेटाइस रचना तमने ख्याल हशे, बराबर। हूँ तमने जे NaCl नी स्फटिक लेटाइस रचना बतावुं छुं। आ NaCl नी रचना है। अहींया तमे जोई शको छो कि आ कॉर्नर पर Cl- बनावे छे। जे रेड कलर्सना तमने देखाय छे ए रेड कलर Cl- छे, येलो कलर छे ए Na+ छे। तो एकबीजा साथे जोड़ाईने जे आ स्फटिक रचना तैयार करी एने कहेवाय सोडियम क्लोराइडनी स्फटिक लेटाइस रचना। पॉजिटिव आयन अने नेगेटिव आयन ए 3 डायमेंशनली જ્યારે ગોઠવાઈને જે સ્ફટિક રચના તૈયાર કરે છે એને કહેવાય છે સ્ફટિક લેટાઇસ રચના। ક્લિયર છે દરેક વિદ્યાર્થીને? તો આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કે આયનીય બંધ બનવાની સરળતા એ તેમાં રહેલા ધન આયન બનવાની સરળતા અને તેમાં રહેલા ઋણ આયન બનવાની સરળતા પર હોય। धन आयन बनवानी सरलता आयनीकरण एंथाल्पी पर है, ऋण आयन बनवानी सरलता ए इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी पर होय छे। हवे धन आयन और ऋण आयन एकबीजा साथे गोठवाई गया पछी जे आयनीय बंध बने छे अथवा तो आयनीय घन बने छे ए आयनीय घन बनवानी सरलता एनी स्थायीता ए आ लेटाइस रचना दरमियान मुक्त थती ऊर्जा पर होय जेने कहेवाय तेनी लेटाइस एंथाल्पी। शू बंध बनवानी सरलता ए डेल्टा IH आयनीकरण, डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी पर होय छे। पण हवे बन्या पछी जे छे एनी स्थायीता आ NaCl जे बनी गयो पण बन्या पछी आ केटलो स्टेबल छे ए कोना उपर आधार राखे छे तो कि ज्यारे आ स्फटिक रचना बने छे ए दरमियान मुक्त थती ऊर्जा एने कहेवाय छे एनी लेटाइस एंथाल्पी एना पर होय छे। એટલે મારે હવે જે છે તમને લેટાઇસ એન્થાલ્પી વિશે શીખવાડવું છે એની પહેલા ફટાફટ છે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો એટલે આગળ આપણે વાત। આયનીય બંધ જે છે આયનીય બંધ બનવાની સરળતા જોયા પછી હવે વાત કરવાની છે આયનીય સંયોજનોની સ્થાયીતા।
આયનીય સંયોજનો છે કઈ કઈ બાબત ઉપર આધાર રાખે છે, એની સ્થાયીતા કઈ બાબત ઉપર આધાર રાખે છે, એની આપણે વાત કરવાની છે. તો આપણે આગળ વાત કરી પ્રમાણે કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે એનું મૂલ્ય હંમેશા પોઝિટિવ હોય છે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ડેલ્ટા EGH આનું મૂલ્ય નેગેટિવ હોય છે. પોઝિટિવ છે કઈ બાબતમાં હોય છે તો કે માત્ર ને માત્ર હેલોજનની બાબતમાં, જેની અહીં આપણે ચર્ચા નથી કરતા. એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય પોઝિટિવ, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય નેગેટિવ. બંનેનો સરવાળો પોઝિટિવ આવવા છતાં આયનીય સંયોજનોની સ્થાયીતા આ બંને આયનો જ્યારે એકબીજા સાથે ગોઠવાય છે ત્યારે મુક્ત થતી ઉર્જા જેને કીધી છે સ્ફટિક લેટાઇસ ઉર્જા પર આધાર રાખે છે. સ્ફટિક લેટાઇસ ઉર્જા પર આધાર. એટલે આયનીય સંયોજનો જે છે એ બનવાની સરળતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઉપર આધાર રાખે છે, પણ બન્યા પછીની સ્થાયીતા એ ડેલ્ટા IH કે ડેલ્ટા EGH ઉપર નહીં રાખે, પણ કોનો પર આધાર રાખશે તો કે એની સ્ફટિક લેટાઇસ એન્થાલ્પી પર. એઝ પર એક્ઝામ્પલ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે દાખલા તરીકે સોડિયમ જે છે વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાંથી સોડિયમ +1 આયન બને. વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાંથી સોડિયમ +1 ધન આયન બને. આ દરમિયાન મુક્ત થતી ઉર્જા ડેલ્ટા IH એ 435.7 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. દાખલા તરીકે આ વેલ્યુએશન યાદ રાખવાની બહુ જરૂરિયાત નથી, સમજવા માટે ખાલી કહું છું. જ્યારે હેલોજન વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરી Cl-1 બને. આ દરમિયાન મુક્ત થતી ઉર્જા ડેલ્ટા EGH એની વેલ્યુ -387.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. તો બંનેનો તમે જો સરવાળો કરો ડેલ્ટા IH અને ડેલ્ટા EGH એટલે તમારો બંનેનો સરવાળો 435.7 પ્લસ -387.5 એટલે આન્સર તમારો પોઝિટિવ આવશે, કારણ કે મોટી વેલ્યુ છે એ પોઝિટિવ સાઇન ધરાવે છે. પણ હવે જ્યારે આ Na+1 વાયુરૂપ Cl-1 વાયુરૂપ એકબીજા સાથે જોડાય અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl ઘન અવસ્થામાં જ્યારે બને છે, આ દરમિયાન મુક્ત થતી ઉર્જા એને કહેવાય એની લેટાઇસ એન્થાલ્પી Le તરીકે જેને ઓળખો, એની વેલ્યુ -787 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. તો આ જે મુક્ત થતી ઉર્જા જે છે એ મુક્ત થતી ઉર્જાને લેટાઇસ એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક બ્રહ્મ વાક્ય છે, યાદ રાખજો કે જેટલી લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ, યાદ રાખજો કે જેમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ તેમ આયનીય બંધ પ્રબળ હોય છે. આ જીવનમાં મંત્ર જે છે એ ગોખી નાખજો, એટલે આપણે આને કહીએ છીએ બ્રહ્મ વાક્ય. MCQ સોલ્વ કરવા માટે બહુ કામ આવવાનું છે. જેમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ, હવે લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ ઇટ મીન્સ શું? તમને એમ થાય સાહેબ તો આ તો બહુ ઓછી કહેવાશે, કારણ કે માઇનસ સાઇન છે. નહીં, માઇનસ માત્ર ને માત્ર એવું દર્શાવે છે કે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા રિલીઝ થાય છે, એટલે કે પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે. બસ આ જ એની સાઇનની ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બાકી કોઈ ગાણિતિક અગત્યતા ધરાવતું નથી. એટલે મુક્ત થતી ઉર્જા લેટાઇસ એન્થાલ્પી તો 787 જ કહેવાશે. માઇનસ છે એટલે એવું કીધું છે કે મુક્ત થાય છે, પ્લસ હોત તો એવું કહેત કે આપણે અહીંયા શોષાય છે. ખરેખર લેટાઇસ એન્થાલ્પીની જ્યારે આપણે વ્યાખ્યા આપણે કરશું ને જોશું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે આગળ કે વેલ્યુ માઇનસની ખરેખર પોઝિટિવ આવશે વ્યાખ્યાની દૃષ્ટિએ. પણ અહીંયા વ્યાખ્યા કરતાં રિવર્સ થાય છે, એટલે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કીધી છે.
પણ આ વાક્ય જે છે તમારા માટે બહુ અગત્યનું વાક્ય છે કે જેમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ તેમ આયનીય બંધ પ્રબળ હોય છે. તો પહેલો પ્રશ્ન કે લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા જો મારે આપવી હોય તો લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા શું આપશું? વ્યાખ્યા આપવા માટે ફટાફટ એકવાર સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે વ્યાખ્યા લખાવીએ. બરાબર, ચાલો. વ્યાખ્યા લેટાઇસ એન્થાલ્પીની, આમ તો તમારે આના પછીનું એક થર્મોડાયનેમિક્સનું ચેપ્ટર છે એમાં શીખવાનું છે, પણ અહીંયા આપણે લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા હું તમને ખાલી લખાવું છું કે એક મોલ આયનીય ઘન પદાર્થમાંથી તેમના વાયુરૂપ ધનાયન અને વાયુરૂપ ઋણાયનને એકબીજાથી દૂર કરવા માટે જરૂરી ઊર્જાને તેની લેટાઇસ એન્થાલ્પી કહેવાય છે. દાખલા તરીકે એક મોલ વાયુરૂપ ઘન આયનીય એક મોલ આયનીય ઘન પદાર્થ એ લીધું આપણે NaCl, એના વાયુરૂપ આયનો એટલે કે Na+ અને Cl-, આ બંનેને દૂર લઈ જવા માટે એટલે કે બંનેને એકબીજાથી છૂટા પાડવા માટે જરૂરી ઊર્જા એ આના માટે છે 788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. 788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. તો હવે પ્રશ્ન એ છે સાહેબ અહીંયા તમે માઇનસ કીધું હતું, અહીંયા તમે પ્લસ કીધું, બંને વચ્ચે ફરક શું? કોઈ જ ફરક નથી. બંને ક્રિયા એકબીજાની રિવર્સ છે. શું રિવર્સ છે? તો કે આમાં NaCl બનેલો છે, એના આયનોને દૂર કર્યા એટલે ઉર્જા આપવી પડી એટલે પોઝિટિવ વેલ્યુ આવી. નીચેના કેસમાં આયનો દૂર છે, એને નજીક લાવવા NaCl બનાવવું, તો જ્યારે તમે દૂર કરો છો તો ઉર્જા આપો છો તો સ્વાભાવિક છે, નજીક લાવો તો શું થવાનું છે? ઉર્જા મુક્ત થશે. પણ દૂર કરવા આપવી પડતી ઉર્જા અને પાસે આવે ત્યારે મુક્ત થતી ઉર્જા બંનેની વેલ્યુ જો સરખી જ છે, 788. આ ઓરિજિનલ લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા થઈ, પણ અહીંયા એના કરતાં રિવર્સ છે એટલે નેગેટિવ સાઇન દર્શાવી છે. અહીંયા મુક્ત થતી ઉર્જા જે છે એની જગ્યાએ આપવી પડતી ઉર્જા છે, જ્યારે આ મુક્ત થતી ઉર્જા. તો આ ઉર્જા જે છે એ લેટાઇસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય જેટલું વધુ હશે એટલો બંધ તમારો પ્રબળ બનશે. તો હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે સાહેબ આ લેટાઇસ એન્થાલ્પી જે છે એ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ હશે કે ઓછી ખબર કેમ પડશે? થાય ને પ્રશ્ન. તો હવે આપણે એ શીખવાનું છે કે લેટાઇસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ કઈ બાબત ઉપર આધાર રાખશે જેથી આયનીય બંધ પ્રબળ બને કે નિર્બળ ખબર પડે મને. ઓકે, તો એ હવે જે છે આપણે નેક્સ્ટ શીખીએ છીએ એની પહેલાં ફટાફટ એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બરાબર, આયનીય બંધ જે છે એ આયનીય બંધ બનવાની સરળતા, ફરીવાર કહું છું, બે બાબત ઉપર હોય છે. એક છે આયનીકરણ એન્થાલ્પી, બીજી છે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. પણ હવે આયની બંધ બનવાની સરળતા પછી એની સ્થાયીતા, બંધની પ્રબળતા એ લેટાઇસ એન્થાલ્પી પર હોય છે. લેટાઇસ એન્થાલ્પી એટલે શું? તો કે પોઝિટિવ આયન અને નેગેટિવ આયન એકબીજા નજીક આવે અને જ્યારે સ્ફટિક બને એ દરમિયાન મુક્ત થતી ઉર્જા, અથવા તો વ્યાખ્યાની દ્રષ્ટિએ જો કહેવું હોય તો એવું કહેવાય કે એક સ્ફટિકમાંથી, સપોઝ કે આ NaClનો સ્ફટિક છે, આમાં રહેલો નેગેટિવ આયન અને પોઝિટિવ આયનને એકબીજાથી દૂર એટલે કે બંધ તોડીને દૂર લઈ જવા આપવી પડતી ઉર્જા એટલે એને કહેવાય એની લેટાઇસ એન્થાલ્પી. અને સ્વાભાવિક છે, ખબર પડે ને કે જેટલો બંધ અહીંયા પ્રબળ હશે એટલું તોડવા ઉર્જા કેવી જોઈએ? મારે વધુ જોશે. એટલે લેટાઇસ એન્થાલ્પીની કેવી થવાની છે? વધુ થવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? તો હવે વાત કરવાની છે કે લેટાઇસ એન્થાલ્પી કઈ બાબત ઉપર આધાર રાખે? તો કે ભાઈ લેટાઇસ એન્થાલ્પી એ નીચેની બાબતો પર આધાર રાખે છે.
પહેલી બાબત લેટાઇસ એન્થાલ્પી એ ચલે છે ધન આયન અથવા ઋણ આયનના વીજભાર પર લેટાઇસ એન્થાલ્પી જે છે એ લેટાઇસ એન્થાલ્પી ધન આયન અથવા તો ઋણ આયનના વીજભાર પર આધાર રાખે છે. જે વધુ હોય તેને કન્સિડર કરવું. જો ધન આયનનો વીજભાર વધુ તો ધન આયન, ઋણ આયન હોય તો ઋણ આયન. આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે ખ્યાલ આવશે. દાખલા તરીકે NaCl, MgCl2, AlCl3. તો ત્રણેય કેસમાં તમે જુઓ બેટા કે Cl-1 તો કોમન છે. અહીંયા ધન આયન તમારા જુદા જુદા છે. કોણ છે તો કે Na+1, કોણ છે Mg+2, કોણ છે Al+3, એલ્યુમિનિયમ +3. Na+1, Mg+2 અને Al+3. તો જેમ વીજભાર વધુ એમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ, એટલે એલ્યુમિનિયમની લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધારે, મેગ્નેશિયમની ઓછી ને સોડિયમની એના કરતાં પણ ઓછી. બરાબર. પહેલી બાબત છે એ પહેલી બાબત તમારે કઈ જોવાની છે તો કે પહેલી બાબત તમારે જોવાની છે આ વીજભારની. જેમ વીજભાર વધુ તેમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ. હવે આ હજી એક એક્ઝામ્પલ હું તમને સમજાવી દઉં એટલે વધારે ક્લિયર થઈ જશે. આ પહેલું એક્ઝામ્પલ છે. બીજું એક્ઝામ્પલ, સપોઝ કે હું લઉં છું NaCl અને હું લઉં છું Na2O. તો હવે આ બંનેમાં જુઓ Na+1 કોમન છે, પણ આ Cl-1, આ O-2. તો બંનેમાંથી લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ કોની થશે તો કે જેનો વીજભાર વધુ હશે. કોનો વીજભાર વધુ હશે? -1 કે -2? તો ગણિતવાળા લોજિકમાં છે સાહેબ -2 કરતાં -1 મોટા કહેવાય, તો કે ખોટી વાત. માઇનસ માત્ર ને માત્ર સાઇન દર્શાવે છે. અસરકારક વીજભાર તો 1 અને 2 જ ગણાય. બરાબર. તો -2 તમારા મોટા એટલે લેટાઇસ એન્થાલ્પી એની વધુ ગણાશે. તો આ પહેલી બાબત આપણે જોઈ વીજભારની. બરાબર. એટલે જ્યારે તમને લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ છે કે ઓછી એવું પૂછાય ત્યારે પહેલાં તમારે કન્સિડર કરવાનું છે એનો વીજભાર. હવે ધારો કે જો વીજભાર સમાન હોય તો બીજી બાબત ઉપર આધાર રાખે છે કે લેટાઇસ એન્થાલ્પી એ આયનોના કદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. લેટાઇસ એન્થાલ્પી એ આયનોના કદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. દાખલા તરીકે LiCl, NaCl, KCl, Rb, રુબેડિયમ ક્લોરાઇડ. તો આમાં ઋણ આયન સરખા જો Cl, ધન આયન એ સરખા છે. લિથિયમ+1, સોડિયમ +1, K+1, રુબેડિયમ +1. ઋણ આયનની ત્રિજ્યા સરખી છે પણ ધન આયનની ત્રિજ્યા એક જ સમૂહના છે. વીજભાર પણ કેવો છે? સરખો. જ્યારે વીજભાર સરખો હોય તો પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર આપણે આવીએ છીએ એ છે એના કદ ઉપર. જેમ તમે લિથિયમથી રુબેડિયમ તરફ જાઓ છો બેટા એમ કદ જે છે વધતું જાય ને કદ વધે તો લેટાઇસ એન્થાલ્પી ઘટે. એટલે આ તરફ તમે જાઓ છો તેમ ધન આયનનું કદ વધે છે અને કદ વધે છે માટે લેટાઇસ એન્થાલ્પી ઘટે છે. ક્લિયર છે? તો આ બાબત જે છે તમારા માટે અગત્યની છે ને આને રિલેટેડ આપણે એકાદો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. એ પહેલાં ફટાફટ સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે આગળ વાત જે છે હવે કરવાની છે. ચાલો ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ આપણે એક્ઝામ્પલની. સપોઝ કે તમને લેટાઇસ એન્થાલ્પી વિશે પૂરેપૂરી માહિતી પ્રાપ્ત કર્યા પછી હવે વાત કરીએ થોડાક એક્ઝામ્પલ સાથે. એક એક્ઝામ્પલ સાથે છે લેટાઇસ એન્થાલ્પી કોની વધુ કોની ઓછી, અને લેટાઇસ એન્થાલ્પી પરથી આયનીય બંધની પ્રબળતા સિવાય બીજી કઈ માહિતી મળે છે એની હું તમને વાત કરું. તો દાખલા તરીકે તમને આપેલા છે 3 એક્ઝામ્પલ, NaCl, MgCl2 અને MgO, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ.
તમને એવું પૂછવામાં આવેલું છે કે ત્રણમાંથી લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ કોની છે તમે જણાવો, વધુ લેટાઇસ એન્થાલ્પી કોની છે. તો કમ્પેરિઝન કરો પહેલાં આ બેની. આ બંનેમાં ઋણ આયન સરખો છે, Cl Cl, ધન આયન જુદો જુદો છે, Na+1 Mg+2, અહીંયા છે Cl Cl-. આના ધન આયન અને ઋણ આયન કોણ છે તો કે Mg+2 O-2. લેટાઇસ એન્થાલ્પી નક્કી કરવા માટે પહેલું પેરામીટર હંમેશા જોવાનું છે વીજભાર. ઋણ આયનનો વીજભાર ભલે સમાન છે પણ ધન આયનનો વીજભાર MgCl2નો વધારે છે, માટે આની લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ. પણ હવે આ બંનેની ચર્ચા તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે આ બંનેમાં તમારો ધન આયન સમાન છે પણ ઋણ આયનનો વીજભાર કેવો છે વધુ, તો અહીંયા પહેલાં આવશે MgO. માટે આ તરફ આપણે જેમ જઈએ તેમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ જોવા મળે છે. હવે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કે લેટાઇસ એન્થાલ્પી જેમ વધુ એમ આયનીય બંધ પ્રબળ ગણાશે. આયનીય બંધ પ્રબળ, અને આયનીય બંધ જેમ પ્રબળ મિત્રો, આયનીય બંધ જેમ પ્રબળ એમ ગલન બિંદુ વધુ જોવા મળશે. ગલન બિંદુ વધુ જોવા મળશે અને દ્રાવ્યતા ઓછી જોવા મળશે. પાણીમાં દ્રાવ્યતા એની ઓછી જ છે. જોકે દ્રાવ્યતા લેટાઇસ એન્થાલ્પી સિવાય હજી એક પેરામીટર પર આધાર રાખે એની હું અહીંયા કોઈ ચર્ચા કરતો નથી, કારણ કે એની કોઈ જરૂરિયાત નથી અત્યારે. અને એનો અર્થ એવો થયો કે આ જે તમારી સામે લીટી જોવા મળે છે આ બહુ અગત્યની બાબત છે. લેટાઇસ એન્થાલ્પી જેમ વધુ એમ બંધની પ્રબળતા વધુ, બંધની પ્રબળતા જેમ વધુ એમ ગલન બિંદુ વધુ અને પાણીમાં દ્રાવ્યતા ઓછી. માટે ઉપરના ત્રણ એક્ઝામ્પલ છે NaCl, MgCl2 અને MgO. આ ત્રણમાંથી કોનું ગલન બિંદુ ઊંચું જોવા મળશે તો કે સ્વાભાવિક છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું. લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ ત્યાંથી ગલન બિંદુ વધુ. અને ત્રણમાંથી કોની પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધુ જોવા મળશે, ત્રણમાંથી પાણીમાં દ્રાવ્યતા કોની વધુ જોવા મળશે તો કે સ્વાભાવિક છે કે લેટાઇસ એન્થાલ્પી ઓછી તેમ પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધુ. માટે NaClની દ્રાવ્યતા વધુ, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની ગલનબિંદુ વધુ. ક્લિયર છે? તો આજનો વિડીયો લેક્ચર છે હું એને અહીંયા સુધી સ્ટોપ કરું છું. કારણ તો કે લેટાઇસ એન્થાલ્પીવાળો ટોપિક છે તમારા માટે બહુ અગત્યનો છે અને વારંવાર તમારે એને રિવાઇઝ કરવો જોશે જેથી તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. કાલનો વિડીયો લેક્ચર છે એમાં હું તમને શીખવાડીશ કે આયનીય સંયોજનોમાં પણ થોડા ઘણા અંશે સહસંયોજક સ્વભાવ હોય. એ નક્કી કરવા માટે ફઝાનનો નિયમ અને એને રિલેટેડ MCQs છે આપણે સોલ્વ કરવાના છે. ત્યાં સુધી બાય.